জি স্যার, অ্যানেউরিজমই বলুন স্যার। আবার 12টায় ক্লাস আছে তো, Yeah, মানে 12টায় আমাদের লং কেস ক্লাস আছে স্যার মেডিসিনের, 12টা ক্লাস, 12টা থেকে। 12টা ক্লাস আছে। জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। শর্টলি শেষ করে দিচ্ছি। জি স্যার। আজকের ক্লাস দিয়ে ভাস্কুলার সিস্টেম জি স্যার। অলমোস্ট শেষ। হ্যাঁ, এরপরে আমরা সরাসরি সার্জারি সম্বন্ধে দু চার কথা বলে ক্লাস শেষ করে দেব। জি স্যার। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে aneurysm, it is one of the abnormality of the vascular system, though it is uncommon, এবং আমাদের প্রেক্ষাপটে তেমন কিছু করার থাকে না ইন পেরিফেরি উইদাউট এনি স্পেশালাইজড ভাস্কুলার সার্জন। তারপরেও তোমাকে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম নলেজ রিগার্ডিং অ্যানিউরিজম, যাতে তুমি বুঝতে পারো এবং মানে পেশেন্টকে সঠিক সময়ে ইউ ক্যান রেফার টু দি পেশেন্ট টু দি স্পেশালাইজড সেন্টার টু go for the treatment. So what is aneurysm? It is a segmental dilatation of the vessel more than 50%. একটা ভেসেলের ডায়ামিটার যদি মোর দেন 50% হয়, সেগমেন্টাল ডাইলেটেশন, সেক্ষেত্রে তুমি সেটাকে অ্যানিউরিজম বলবা। So it is the localized or segmental dilatation of a vessel more than 50% of its diameter. এটাকেই বলা হচ্ছে aneurysm. The aneurysm could occur at any part of the vascular system, arterial system, এর মধ্যে যে কোনো জায়গায় aneurysm হতে পারে, এবং এর কতগুলো কারণ আছে। It could be traumatic classification. In the classification of aneurysm, you can classify as the মরফোলজিক্যালি তুমি এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারো ওয়াল থিকনেসের উপরে নির্ভর করে বা ওয়াল ইনভলভ এর উপরে ডিপেন্ড করে তুমি অ্যানিউরিজমকে ক্লাসিফাই করতে পারো, অথবা এটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিউরিজম আছে। অ্যাকর্ডিং টু দি wall involvement, aneurysm can be classified as the true aneurysm and false aneurysm. In true aneurysm, all the structures of the walls are involved, like the tunica adventitia, tunica media, and intima. Whenever the involvement of all the three layers occur, then this aneurysm is called the true aneurysm. Am I clear? Yes sir. So the blood vessels artery তিনটে wall involved হয়. In false aneurysm, the adventitia is dilated or so on. Am I clear? বাদ বাকি tunica media অথবা intimaটা ঠিক থাকে। এই অ্যানিউরিজমটাকে বলা হয় false aneurysm. False aneurysm. This is the structural or anatomical classification. Morphological classification শেপের উপর ডিপেন্ড করে অ্যানিউরিজমকে তুমি ফিউজিফর্ম অথবা সেকুলার এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারো। কোন কোন অ্যানিউরিজম হয় ফিউজিফর্ম, দ্যাট ইজ দ্য ইয়ের মতন মাকু দেখতে লম্বা হয়, ফিউজিফর্ম। Am I clear? জি স্যার। অথবা একটা এটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে। In etiological classification, mostly aneurysm occurs due to the atheromatous degeneration. ঠিক আছে, atheromatous change এর ফলে যে aneurysmটা হয়, atheromatous degeneration এর কারণে হতে পারে। It could be traumatic, it could be mycotic, that is the infective, bacterial rather than the fungal infection occurs here. There is a bacterial infection actually occurs here. যদিও মাইকোটিক বলা হয়, এটা মাইকোটিক বললে পরেই আমাদের মনে হয় যে it is a fungal infection. No, in case of aneurysm it is a bacterial infection. এই কারণে হতে পারে, অথবা if there is any collagen disease, the patient having a collagen disease, suppose the SLE অথবা rheumatoid arthritis, এই ধরনের যে
কোলাজেনাস ডিজিজ গুলো আছে সেই সেই এলার্স-ডানলোজ সিনড্রোম এই ধরনের পেশেন্ট গুলোর তোমার অ্যানিউরিজম নিয়ে দেখা দিতে পারে ডিউ টু দি defect in the collagen fibers. Do you follow me? জি স্যার। Yeah. So this aneurysm can involve all anywhere in the uh, vascular system. It could be in the brain, the aneurysmal dilatation of the brain vessels causes the uh, cerebral aneurysm. If the aneurysm occurs in the aorta, it is the dissecting aneurysm of the aorta. If the aneurysm occurs in the abdominal aorta, then there's the abdominal aortic aneurysm. If it involves the common iliac, then iliac artery aneurysm. If it occurs in the femoral artery, then the femoral aneurysm occurs in the popliteal artery, in the popliteal aneurysm. So each aneurysm has got its own merit, and basically abdominal aortic aneurysm এটা তোমার asymptomatic থাকতে পারে অথবা it causes the symptom, or the aortic aneurysm could come with a ruptured aortic aneurysm with the features of acute abdomen and shock and even death. কারণ aortic aneurysm rupture হলে ও বেশিক্ষণ লাগে না মারা যেতে। হ্যাঁ, অনেক সময় লিকিং অ্যানিউরিজম গুলো টিকে থাকে এবং সেগুলো ইভেন্চুয়ালি ম্যানেজমেন্ট করলে পরে তাদেরকে বাঁচানো সম্ভব। Asymptomatic aneurysm, wherever detected, incidentally detected, if the এক্ষেত্রে দেখা যায় যে vessel diameter is less than 55 millimeter. So 55 millimeter of aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm can be এগুলো সাধারণত অ্যাসিম্পটোমেটিক হয় এবং এগুলোকে সার্ভিলেন্সের মধ্যে তুমি রাখতে পারো, যে 6 monthly or yearly একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক স্ক্যানিং এর মাধ্যমে রাখতে পারো। If there is increase in diameter, then you have to go for an elective surgery. If the patient is otherwise fit and there is no any other comorbid condition. But if the aortic aneurysm is more than 55 millimeter diameter, the incidence of rupture occurs 2% in population. If it is more than 70 millimeter diameter or more than that, the rupture could be as high as 20%. So these aneurysms, the asymptomatic aneurysm more than 55 millimeter diameter or symptomatic aneurysm has to be treated surgically, either open surgery or endovascular surgery. Am I clear? জি স্যার। তাহলে সিম্পটম গুলো কি হবে? So far the abdominal aneurysm is concerned. Common concern, এখানে কি হবে, the patient feel pain, dragging pain, patient ঠিক আছে, femoral artery দিকে হলে পরে অনেক সময়, সরি,
কি হোক স্যার আসবে? স্যার আসছে তো। হ্যালো, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের রেসপন্স পাচ্ছি না, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? স্যার এই যে নেটের প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় স্যার আপনার ওখানে। এত কিন্তু আচ্ছা, শোনা যায়নি স্যার। এত আমি মিশেই ঢুকে গেলাম। কতদূর পর্যন্ত শুনতে পেয়েছো? স্যার এই অ্যাবডোমিনাল অ্যারোটিক অ্যানিউরিজমের যে সিম্পটম গুলো এগুলো বলছিলেন স্যার। যে ফিমোরাল স্যার, ফিমোরাল আর্টারিতে কি যেন একটা বলছিলেন, তারপরে তো সব আচ্ছা, স্পষ্ট আসছে। ফিউমারাল অ্যানিউরিজম সম্বন্ধে যেটা বলছিলাম, আমি ফিউমারাল অ্যানিউরিজমের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো বলছিলাম, সেটা কি শুনতে পেয়েছো তোমরা? না স্যার পাই নাই। আচ্ছা, এটা জোর দিয়ে বলছিলাম একটা কারণে, ফিউমারাল আর্টারি অ্যানিউরিজম হয়তো পরীক্ষা হলে কোনোদিনই আসবে না, বাট প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে এই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো মাথায় রাখা খুবই জরুরি। এই এনি গ্রয়েন রিজিয়নে সোয়েলিং ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস একটা ইমিউনাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস হতে পারে, দ্যাট ইজ ইমিউনাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি হতে পারে, ফিউমারাল হার্নিয়া হতে পারে, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া হতে পারে, স্যাফনা ভেরিক্স হতে পারে, ফিউমারাল আর্টারি অ্যানিউরিজম হতে পারে, ঠিক আছে? লাইপোমা, ডার্মাইড সিস্ট এগুলোর কথা তো বাদই দিলাম। সুতরাং এই ধরনের কেসগুলো মানে ডিল করার আগে ফিউমারাল আর্টারি অ্যানিউরিজমের কথাটা মাথায় রাখতে হবে। মাথায় না থাকলে, সাপোজ এটা ফিউমারাল আর্টারি অ্যানিউরিজম, পালসেটাইল সোয়েলিং ওইভাবে বুঝতে পারোনি, ঠিক আছে, ইমিউনাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি মনে করে একটা বায়োপসি নেওয়ার জন্য একটা ছুরি চালিয়ে দিলে একটা ডিজাস্টার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এই কথাটাই বলছিলাম তোমাদেরকে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা মানে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমের অ্যাসিম্পটোমেটিক অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম কি বললাম? লেস দেন 55 মিলিমিটার ডায়ামিটার হলে পরে আমরা এটাকে সার্ভিলেন্সের মধ্যে রাখবো। মোর দেন 55 মিলিমিটার ডায়ামিটার হলে আমরা এটাকে সার্জারি করব। ডায়ামিটার যদি 70% এর উপরে চলে যায় তাহলে এর রাপচার হয়ে যাওয়ার চান্স তোমার মোর দেন 20%, ঠিক আছে? তো সুতরাং যে কোনো ফিট পেশেন্টকে আমরা উইল গো ফর সার্জারি, আইদার এন্ডোভাস্কুলার রিপেয়ার অথবা ওপেন সার্জিক্যাল রিপেয়ার। হ্যাঁ, এটা করে আর কিছুই করা হয় না, তোমার একটা গ্রাফট বসিয়ে দেওয়া হয়, গ্রাফটিং করা হয়। ওপেন সার্জারিতে তোমার আর্টারিওটমি করা হয়, গ্রাফটটা বসিয়ে দিয়ে সেলাই দিয়ে তার উপরে অ্যাডভেন্সিয়াল কোডটা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এন্ডোভাস্কুলার সার্জারিতে জাস্ট ওখানে একটা স্টেন্টিং করে দিয়ে আসা হয় আর গ্রাফটিং করে দিয়ে আসা হয়। কথা বুঝে গিয়েছে? আর পপ্লিটিয়াল আর্টারি অ্যানিউরিজম, আর্টারিয়াল অ্যানিউরিজম সিমিলারলি এখানে তোমার দুটো জিনিসের সাথে কনফিউজ করতে পারে। একটা হচ্ছে যে বেকার সিস্ট, আরেকটা হচ্ছে যে সেমি মেমব্রেনোসাস বার্সাল সিস্ট। এই দুটো ব্যাক অফ দ্য নিতে এই দুটো এই তিনটে সোয়েলিং হচ্ছে তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এর মধ্যে আসবে। একটা হচ্ছে যে বেকার সিস্ট, পপ্লিটিয়াল আর্টারি অ্যানিউরিজম এন্ড সেমি মেমব্রেনোসাস বার্সাল সিস্ট। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে সুতরাং বেকার সিস্ট অথবা সেমি মেমব্রেনোসাস বার্সাল সিস্টে হাত দেওয়ার আগে you must exclude the popliteal artery aneurysm, ঠিক আছে? এখন তোমার ruptured aortic aneurysm patient will present to you with shock, ঠিক আছে? জি এটা স্যার। abdominal pain, একটা pulsatile mass, ব্যাক পেইন এন্ড শক নিয়ে তোমার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে। রাপচার্ড অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম সেরকম যদি হয়, ইউ হ্যাভ টু সাসপেক্ট এন্ড ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইভেন্চুয়ালি, ঠিক আছে? পেশেন্টকে একটা পেরিফেরাল ভেনাস চ্যানেল ওপেন করতে হবে, 6 ইউনিটস ব্লাড তোমার হাতে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ক্যাথেটারাইজেশন করতে হবে, বেসিক যে ইনভেস্টিগেশন সেগুলো করতে হবে ফর দি preparation of the for the assessment of the patient, including echo and ECG, and you have to transfer to the patient to the definitive department, that is the vascular surgical department. তোমাকে পেশেন্টকে রেফার করতে হবে। কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। বাইরে আর কিছু করা। So this is all about the aneurysm.
একটা জিনিস ভাস্কুলার সার্জারিতে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। Compartment syndrome, especially occurs in the leg. থাইয়ের চাইতে লেগে বেশি হয়। Whenever the pressure within the fascial compartment increases due to the muscular edema, then it is known as the compartment syndrome. এটা compartment syndrome তোমার বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এটা হতে পারে লং স্ট্যান্ডিং অ্যাকিউট লিম্ব ইসকিমিয়ার ফলে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে, ট্রমা থেকে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে, সিভিয়ার সফট টিস্যু ইনজুরি অথবা ফ্র্যাকচার অফ দি বোনস, এখান থেকে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম কুড ডেভেলপ। এই কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি যে এটা আর্লি রেকগনিশন এন্ড ট্রিটমেন্ট ইজ নেসেসারি। কথা বুঝতে পেরেছো? কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম থেকে শর্ট নোট আসতে পারে। Am I clear? জি স্যার। তাহলে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম থেকে শর্ট নোট আসলে প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন অথবা ডেফিনিশন অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম এটা লিখবা যে rise of pressure within the muscle compartment is known as the compartment syndrome. Where it occurs, it is due to the muscular edema occurring from ischemia, মানে cause of compartment syndrome. এটা হতে পারে ইসকেমিয়া or traumatic? yes, Traumatic স্যার। it occurs from acute limb ischemia, trauma, and fracture of the long bone. Most commonly affected the leg compartment. In the leg muscle এর compartment syndrome টা বেশি হয়। Features কি? Severe agonizing pain in the limb, in proportionate to the clinical sign. ওইরকম দেখে টেন্স মনে নাও হতে পারে, ঠিক আছে, ওইরকম লাল মানে কালার চেঞ্জ নাও থাকতে পারে, বাট সিভিয়ার পেইন উইদিন দ্য কাফ মাসল রিজিয়ন নিয়ে পেশেন্ট তোমার কাছে প্রেজেন্ট করবে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ দ্য কাফ মাসলের ওই রিজিয়নের যে কম্পার্টমেন্টে যখন কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করবে, দিস ইজ ডিউ টু দি মাসকুলার এডিমা অথবা কালেকশন অফ ব্লাড or serum of fluid. This compartment, so this is the clinical features. There is the pain ছাড়া কি হতে পারে? Pain ছাড়া হতে পারে there is the loss of pulse or paresthesia or hyperesthesia or anesthesia of the limb. Do you follow me? জি স্যার। Pain, anesthesia or hyperesthesia of the or numbness of the limb. সেই সাথে there will be a loss or diminution or loss of pulse. Okay sir. These are the clinical features and findings. তাহলে একটা ডেফিনিশন লিখলাম, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এন্ড ফাইন্ডিংস লিখলাম। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি যে প্রেজেন্স অফ পালস, দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ ডিস্টাল পালস, ডাজ নট রুল আউট দি প্রেজেন্স অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। পালসটা থাকলে পরেই যে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়নি এটা বলা যাবে না, কারণ অ্যাবসেন্স অফ পালস অর লস অফ পালস ক্যান বি এ ভেরি লেট সাইন, যখন তোমার আর কিছুই করার থাকবে না। এবং একটা জিনিস মনে রাখবা যে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম মোর দেন 6 hours there could have a possibility of loss of limb. ওই লিম্বটা তোমার স্যাক্রিফাইস করতে হতে পারে if the compartment syndrome extends beyond 6 hours of time. কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। What is the pathophysiology of compartment syndrome? Pressure rises with the compartment, muscle becomes sedimentous, pressure rises with the compartment, and there will be further ischemia. Further ischemia hole ki hobe? There is the metabolic products, there is the tissue substances that are released, toxic materials that are released within the compartment. It rise korbe and further causes the vasospasm.
বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। So you have to release the প্রেশার। compartment. ঠিক আছে, কম্পার্টমেন্ট গুলোকে রিলিজ করে দিতে হবে, ফ্যাসিওটমি করে the compartments are released and the revascularization occurs. ঠিক আছে, জি স্যার। তাহলে এই ট্রিটমেন্টটা তাহলে হয়ে গেল যে there is a release of muscle compartments. কথা বুঝতে জি পেরেছো? স্যার। এখানে একটা ডেঞ্জার থাকে, যে রিপারফিউশন ইনজুরি বলে একটা কথা তোমরা হামেশাই পাবা। ঠিক আছে, রিপারফিউশন ইনজুরি। Reperfusion injury is dangerous and deadly. Compartment syndrome এক্সটেন্ড করেছে অনেক সময় ধরে, এই ধর মোর দেন 6 আওয়ার্স হয়ে গেছে অথবা তারও বেশি হয়ে গেছে, এরকমের কোনো যদি হিস্ট্রি থাকে তাহলে এই ধরনের পেশেন্টের রিপারফিউশন ইনজুরি হওয়ার চান্স ম্যাক্সিমাম। কি হয়, whenever the compartment is released, তাহলে কি হলো, the accumulated products that are deposited within the compartment, এরা কি হবে, washed out in the systemic circulation. জি স্যার। তাহলে এখানে যে পটাশিয়াম জমেছিল, this potassium has a direct myocardial effect. এটাকে সরাসরি মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজ করবে and causing death of the patient. And other chemical mediators that are released, এটা যখন সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাবে, they will cause, কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। তাহলে রিলিজ আচ্ছা স্যারের আজ আর ক্লাস নেবে না, নেটের প্রবলেম হচ্ছে, ক্লাস মোটামুটি এখানে শেষ। তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও, আবার 2 মিনিট পর আবার জয়েন দাও। তাহলে বাইরে আর কি দরকার? আর না, নতুন করে রেকর্ড করবে না, আবার রেকর্ডে কি সাথে রেকর্ডে থাকবে না। আর নুনবি 2 মিনিট ওয়েট করতে পারলে এটা স্ক্রিনশট নে।
আরে মিটিং আমি স্ক্রিন নিয়ে নিছি, স্যার যখন ছিল না, মিটিং বন্ধ করে দে, এটা আমি তোকে জানাই দেবো।